In last lecture, we discussed the logical operations by using 805 microcontroller for and an OR gate. Right now, we are going to see another three. There is the logical XOR, swap, and complement. Okay, these logical operations right now we are going to see here today. तर काल आपण दोन लॉजिकल ऑपरेशन्स पाहिलेत अँड आणि ऑर गेट. आज आपण उरलेली तीन जी लॉजिकल ऑपरेशन्स आहेत, जॉर गेट, कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच नॉट गेट आणि स्वॅप, हे तीन पाहणार आहोत. ओके, तर लॉजिकल झॉर गेट हे पहिल्यांदा पाहूया. तर लॉजिकल झॉर गेटचं ट्रूथ टेबल हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की लॉजिकल ऑर ऑपरेशन कसं होतं. तर लॉजिकल ऑर ऑपरेशन कसं होतं की odd number of ones are there. If odd number of ones are there, then and then we are getting the output is to be 1 there. That is, if even number of the ones are there, then and then we are getting the output is 0 there. Okay, this is how the logical operation is there. And as your the logical operations are in a such way that that is your the or an even number of the inputs which are available there, depends upon that we are getting the logical operations. So here we are taken these two examples, that is one is the 05 and 04, and another one example we are going to see that after the completion of this example. Okay, same as that of the previous lecture, that all this data we are storing at the external memory. All this data we are storing at the external memory, and that from external memory we are going to access in internal memory, and there we are doing all these operations in arithmetic logic unit, and after that the result is stored, it is in a further to the external memory, and that location is the 6052 there. Okay, that we are getting after the increment there, and in the result we are going to show that now here 6050 is your the first location where we are storing 05H. 6051 is the second location we are getting here the second number, and the third is that the 6052 where we are going to store the result is there. Okay, so right now see that for this operation as a logical there, this is the flow chart. Before this as a flow chart we are doing this operation mentally there. ओके, तर हे मायक्रोकंट्रोलर पासून तयार करायच्या अगोदर आपण हे मेंटली पाहूया, आणि मायक्रोकंट्रोलरसाठी आपल्याला एक फ्लो डायग्राम द्यावी लागेल, तर ती फ्लो डायग्राम इथं फ्लो चार्ट मध्ये आहे. ओके, तर अगोदर मेंटली पाहू की ओरली काय होत आहे ते. Here it is 05, we are storing it is in a R0, and here the 04 we are storing it is in a accumulator, and we are making your the XOR operation in between these two, that is in accumulator and the register. Okay, and after that we are getting the result, it is in a accumulator. Okay, so as I told that what is your the logical XOR operation is that. Okay, the logical XOR operation हे कसं आहे की जर इनपुटला ऑड नंबर ऑफ द वन्स असतील तरच आउटपुट 1 असेल, अन्यथा 0 असेल. आणि जर इनपुटला इव्हन नंबर ऑफ द वन्स असतील, जर इव्हन नंबर ऑफ वन्स असतील तर आउटपुट हे 0 असेल. ओके, तर ह्यामध्ये आता हा बीट टू बीट जर विचार केला तर बीट टू बीट विचार काय आता 0 0 0 0 0 0, here it is 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Now here is the 1 1. Now as it is the 1 1 is there, here we are getting it is 0. Okay, as it is 1 1, here we are getting the 0. Now here is the 0 0, we are getting here the 0. Okay, and here is the 1 0, we are getting here is to be 1. That is, if you see that this is our answer, expected answer, that is what the answer we are expect from this XOR operation. Okay, as we are expecting this from your the XOR operation, and as this is the mentally. Okay, तर आता ह्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर झालं असेल की इव्हन नंबर ऑफ द वन्स इनपुट असतील तर आउटपुट 0 मिळणार आहे,
आणि ऑड नंबर ऑफ द इनपुट्स 1 असतील तर आउटपुट काय मिळणार आहे तुम्हाला 1 मिळणार आहे. मग आता हा इथं डेटा किती आला, हिअर वी आर टू गेटिंग द डेटा, इट इज टू बी 0 1. There is the answer, it is in a 0 1, it is in a accumulator. Okay, so this right now we want through the controller, that we have to do here, it is the mentally there. Okay, so for this purpose, see the flow chart right now. So what is your the flow chart is there, that flow chart right now we are going to see. Okay, how all these operations are there. Now start. Okay, now here is the start. Load DPTR with 6050. म्हणजे 6050 ला काय डेटा होता आपला 05. 6050 ला डेटा काय आपला 05. Then copy content of address in DPTR to accumulator. म्हणजे जे आता इथं आहे ते आपल्याला कुठं पाहिजे, accumulator मध्ये पाहिजे. Okay, we want it is in a accumulator, so we are to getting here, it is the accumulator. Then what we are to getting, it is in this accumulator, that we are shifting, it is in a one memory location. That memory location is the R0. R0 is the memory location where we want to store the data there. Okay, so move that data which is to be available, it is in a accumulator, that we are going to shift, it is in a R0. Okay, then increment DPTR. म्हणजे आता परत काय झालं तुम्ही की जो तुमचा 6050 हा डेटा मेमरी लोकेशन होतं, त्या मेमरी लोकेशनवरून आता तुम्ही कुठं आला 6051 ला आला, 6051 ला आला. Then we are to going here to move that data, it is in a accumulator. त्याच्या पुढे आपण तो हाच डेटा आपण कुठं शिफ्ट करणार आहे, accumulator मध्ये शिफ्ट करणार आहे. Okay, we are going to shift that data, it is in a accumulator. So see here, we are going to shift this data, it is in a accumulator. How we are going to shift that data in accumulator? Right now, see. So as the increment DPTR, we are moving at the 6051. Okay? म्हणजे हे इन्क्रीमेंट करून आता आपण कुठं आलो 6051 ला आलो. आता 6051 ला आपण काय स्टोअर करून ठेवलंय 04 स्टोअर करून ठेवलंय. हा 04 स्टोअर केलेला डेटा हा आता तुमचा कुठे येईल accumulator येईल. So that the copy the content of address in DPTR to accumulator. म्हणजे आता 6051 चा डेटा हा accumulator मध्ये आला. Okay, and after this we are to putting it as a XOR accumulator content with R0. XOR accumulator content with R0. म्हणजे आता इथं ऍक्च्युअली आपण जी इन्स्ट्रक्शन सेकंड टॉपिक मध्ये जे थेअरी मध्ये शिकलोय की ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ती इन्स्ट्रक्शन वापरून आता इथं काय करायचं झॉरिंग ऑपरेशन करायचं. ते झॉरिंग ऑपरेशन कुणामध्ये करायचंय accumulator आणि रेजिस्टर R0. accumulator आणि रेजिस्टर R0 ह्यामध्ये झॉर ऑपरेशन करायचं. and when that zoring is done, then we are going to get the its answer in further, it is in a accumulator. म्हणजे ही झॉरिंग ऍक्शन झाल्यानंतर म्हणजे दोन डेटामध्ये झॉर ही इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर त्याचा येणारा जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट हा परत कुठे जाणार आहे आपला accumulator मध्ये स्टोअर होणार आहे. आणि जो accumulator मध्ये स्टोअर होणार आहे तोच डेटा आता परत आपण कुठे पाठवणार आहोत पुढच्या मेमरी लोकेशनला 6051 ला पाठवणार आहे, 6051 ला पाठवणार आहे. ओके, see here right now. Then increment DPTR by 1. Increment DPTR by 1 there. Now when we have to say that the data is to be incremented by 1, that is we are right now at the memory location 6052. We are at the memory location 6052. Now when we are, it is in a memory location as a 6052, then this is right now available for the storing the data. We are available for storing the data there. Then copy the result from accumulator. आता accumulator मधून परत काय करा, तो जो रिझल्ट आहे तो DPTR ला कॉपी करा. म्हणजेच काय करा 6052 ला ट्रान्सफर करा. 6052 ला काय करा ट्रान्सफर करा. 6052 ला काय करा ट्रान्सफर करा. ओके, so this is your the flow chart, how we are doing the job, how we are doing the job. This is the flow chart.
Right now, as per this flow diagram, which is to be shown, it is in a flow chart, how this function is done by the microcontroller by using the instruction that right now we are shown in this table. Okay. Now here, आता तेच जे आपण फ्लोचार्ट मध्ये दाखवलंय की असं असं आपल्याला करायचं आहे की ह्या दोन डेटामध्ये झॉर ऍक्शन करायचंय आणि ती झॉरिंग ऍक्शन झाल्यानंतर जो काही रिझल्ट येणार आहे तो रिझल्ट हा अॅक्युम्युलेटर मध्ये स्टोअर असणार आहे, तो दुसऱ्या मेमरी लोकेशनला पाठवायचा आहे. बरोबर. तर आता पहा, पहिली इन्स्ट्रक्शन इथं काय असेल, ऍज युज्युअल दॅट इज अ मूव dptr hash 6050h. मूव dptr hash 6050h. म्हणजे आता इथं काय होईल की तुम्ही डेटा पॉइंटर हा इनिशियलाइज केला. म्हणजे इथं काय होईल, डेटा पॉइंटर हा तुम्ही काय केला, इनिशियलाइज केला. म्हणजे आता तुमचा डेटा पॉइंटर कुठं आला, म्हणजे एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन हे तुम्ही ऍक्सेसिंग मोड मध्ये आला. एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन हे तुमचं काय झालं, आता ऍक्सेसिंग मोड मध्ये आलं. आणि एकदा ते ऍक्सेस केलं आता की तिथून डेटा काय करायचा आपल्याला, आता शिफ्ट करायचा आहे. त्यासाठीचा हा कोड 906050. ओके. मूव xa@dptr. move xa@dptr. Then copy the content of address in dptr to accumulator. Copy contents of address in dptr to accumulator. म्हणजे ह्यातून काय होणार आहे की हा जो डेटा 6050 ला जो तुमचा 05 हा डेटा आहे, हा 05 डेटा आता कुठं आला, R0 ह्या रेजिस्टर अॅक्युम्युलेटर मध्ये आला. सॉरी, कुठं आला, अॅक्युम्युलेटर मध्ये आला. आणि आता तिथून अॅक्युम्युलेटर मधून दुसरी पुढची इन्स्ट्रक्शन वापरून मूव R0A, मूव R0A. म्हणजे काय झालं, जो अॅक्युम्युलेटर मध्ये डेटा आहे तो आता R0 मध्ये येईल. मूव अॅक्युम्युलेटर कंटेंट टू R0. देन इन्क्रीमेंट डीपीटीआर. त्यानंतर काय करा, डीपीटीआर इन्क्रीमेंट करा. म्हणजे आता काय झालं, तुम्ही पुढच्या मेमरी लोकेशनला गेला. पुढचं मेमरी लोकेशन काय, 6051 आहे. पुढचं मेमरी लोकेशन काय आहे, 6051 आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही 6051 ला जाल आता, तिथून पुढे काय, आता पुढचा डेटा आहे तो किती आहे तुमचा, 404 आहे. सॉरी, तो किती आहे, 04 आहे. आता तो 04 डेटा जो आहे तो आता आपल्याला ऍक्सेस करण्यासाठी अवेलेबल आहे. तर तो डेटा आता आपल्याला काय करायचा आहे, परत अॅक्युम्युलेटर मध्ये ट्रान्सफर करायचा. सो वी आर गेटिंग दॅट डेटा हिअर. इट इज इन मूव xa@dptr. दॅट इज दिस. म्हणजे परत हा डेटा अॅक्युम्युलेटर मध्ये आणायचा. बरोबर. मूव xa@dptr. म्हणजे पुढचा डेटा जो 04 आहे तो अॅक्युम्युलेटर मध्ये आला. ओके. आणि आता ऍक्च्युअली आपली झॉर ऍक्शन होणार आहे. ते झॉर ऍक्शनची आता इन्स्ट्रक्शन काय, XRL. XRL ही तुमची झॉर ऍक्शन साठीची इन्स्ट्रक्शन आहे. ओके. सो विथ द हेल्प, आता हे जे झॉर ऍक्शन करायची ही कुठल्या डेटामध्ये करायची, की एक डेटा हा R0 आहे आणि एक डेटा हा अॅक्युम्युलेटर मध्ये आहे. दॅट इज झॉर A/R0. झॉर A/R0 ह्या दोन मध्ये आहे. बरोबर. तर त्या दोन डेटामध्ये आपल्याला काय करायचे, झॉरिंग ही ऍक्शन करायची. तर आता ते किती आकडे आहेत आपण बघितलेले, 05 आणि 04 आहेत. ओके. So after the execution of this instruction, after the execution of this instruction, we are getting the result in accumulator after the completion of execution. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर त्यातून जो येणारा रिझल्ट आहे, हा रिझल्ट आपल्याला कुठं स्टोअर होणार आहे, अॅक्युम्युलेटर मध्ये होणार आहे. सो फर्दर वी हॅव टू गेटिंग द रिझल्ट इन दिस अॅक्युम्युलेटर ॲज 01. We are getting it is doing 01 there. Once we are getting here as a 01, that is right now the Zoring action is completed. Okay, result is available in accumulator, and that result right now we are going to shift or store in next memory location, and that next memory location is 6052 there. It is 6052 there. So for this purpose, increment
DPTR. म्हणजे परत तुम्ही काय करा, DPTR 1 ने वाढवा. ओके, DPTR 1 ने वाढवला, 1 ने इन्क्रीमेंट केला, म्हणजे काय झालं, तो कुठल्या लोकेशनला आला, 6052 ला आला. तो कितीला आला, 6052 ला आला. ओके, म्हणजे आता आपण 6052 हे मेमरी लोकेशन ऍक्सेस करू शकतो, आपण ते वापरू शकतो त्या लोकेशनला आपण आल्यामुळे. ओके, देन मूव्ह एक्स ऍट द रेट DPTR A. म्हणजे काय होणार आहे, इथं जो अॅक्युम्युलेटर मध्ये डेटा आहे, कुठं, ह्या अॅक्युम्युलेटर मध्ये ए मध्ये जो डेटा आहे 01, तो आता ह्या इन्स्ट्रक्शनने काय करणार आहे, 6052 ह्या मेमरी लोकेशनला ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, दॅट इज अ मूव्ह एक्स at the rate DPTR A there, and then return. Return in the sense we are not given any return address, so it will be halt. There is to be stop there. It will be stop here, and after that we are getting the result. So this is about your the XOR action. आता ह्या XOR action साठी जर तुम्ही एखादा दुसरा नंबर इथं घेतला आपण एक्झाम्पल म्हणून, ह्याच्याऐवजी इथं आपण काय करू, 1010 टाकू. ओके, म्हणजे हा काय आला, A5. इथं काय करू आपण, इथं काय करू आपण, 0101 टाकू. ओके, मीन्स व्हॉट इट इज 5. ओके, म्हणजे आता आपण काय करतोय, A5 आणि 54 ह्या दोन नंबर मध्ये काय करणार आहे, झॉर रिॲक्शन करणार, आणि सेम हा तुमचा प्रोग्राम आपण वापरला तर आपल्याला आउटपुट काय मिळेल ते आपण पाहूयात. ओके, आउटपुट इथं काय मिळेल, बीट टू बीट जर तुम्ही झॉरिंग करत गेला होता तर 1 XOR with 0, we are getting here is to be 1. Okay, then 0 is XORing with 1. Further here we are getting 1. Further for the third bit, 1 is XOR with 0. Further here we are getting 1. Then 0 is XOR with 1. Further we are getting 1. Next is what? 0 0 0, 1 1 0, 0 0 0, 1 0 1. So here we are getting the result is F1. ओके, म्हणजे आता A5 आणि 54, A5 आणि 54 ह्या दोन डेटामध्ये, 8 बिट डेटामध्ये जर तुम्ही झॉरिंग ऍक्शन केली तर ती झॉरिंग ऍक्शन केल्यानंतर आपल्याला आउटपुट काय येणार आहे, F1 येणार आहे. आउटपुट काय येणार आहे, F1 येणार आहे. ओके, वी आर गेटिंग हिअर द डेटा इज टू बी F1. तर इथं जे होईल, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला आता समजेल की हे सगळं काय आहे की बीट वाईज ऑपरेशन आहे. हे ऑपरेशन कसं आहे, बीट वाईज. ओके, नाउ वी टेक युअर द अनदर एक्झाम्पल. अनदर एक्झाम्पल इज व्हॉट, स्वॅपिंग. आता अनदर एक्झाम्पल इन द सेन्स अनदर लॉजिक. ओके, सो हिअर इट इज टू बी स्वॅपिंग, स्वॅप. आता स्वॅपिंग इन्स्ट्रक्शन काय आपण पाहिलेले, स्वॅपिंग इन्स्ट्रक्शन काय, तर परत इथं एक्सटर्नल मेमरी लोकेशनला 6050 आणि त्या लोकेशनला काय ठेवले आपण, 05 ठेवले. तर आता इथं जर आपण स्वॅपिंग पाहिलं तर स्वॅपिंग जी इन्स्ट्रक्शन करणार आहे ते इथं जर तुम्ही पाहिली तर ती अॅक्युम्युलेटर बरोबर स्वॅप करणार आहे. म्हणजे काय आता की जो डेटा आहे तो काय अॅक्युम्युलेटर मध्ये आपल्याला अगोदरचा जो डेटा आहे तो किती आहे, 05 आहे. ओके, 05H. आणि परत आफ्टर द एक्झिक्युशन, दॅट इज द आफ्टर accumulator, what is the result we are getting, it is 50. म्हणजे इथं काय होणार आहे की अगोदरची जी इन्स्ट्रक्शन होती ती अगोदरची इन्स्ट्रक्शन काय आपली स्टॉप इन्स्ट्रक्शन आहे, आणि ती इन्स्ट्रक्शनच्या अगोदर, वापरायच्या अगोदर अॅक्युम्युलेटरचा डेटा हा 05 आहे, आणि ती इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर अॅक्युम्युलेटरचा डेटा काय होणार आहे, 50. म्हणजे थोडक्यात काय, स्वॅप इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केल्यानंतर लोअर निबल हे अप्पर निबलला जाणार आहे आणि अप्पर निबल हे लोअर निबलला जाईल. आलं लक्षात, दॅट इज द अप्पर निबल टू लोअर निबल अँड लोअर निबल टू अप्पर निबल. हे तुमचं काय आहे, ट्रान्सफर होईल डेटा. आलं लक्षात. सो हिअर
हे आता मेंटली आपण केलं. तर आता ऍक्च्युली इथं लॉजिकली कसं होणार आहे ते पाहूया अगोदर आणि नंतर आपण मेंटली कडे जाऊया. हे घेत जाऊ काय प्रोग्राम थ्रू कसं करायचं ते पाहूया. ओके. So here start, then load DPTR with 6050H. Load DPTR with 6050H. म्हणजे आता काय झालं तुमचं मेमरी लोकेशन काय आलं 6050 हे आपल्याला ऍक्सेशनसाठी रेडी आहे. ओके. मग त्या ठिकाणी डेटा काय आपला 50 हा डेटा आहे. ओके. So same as that of copy the content of address in DPTR to accumulator. Copy the content of ऍड्रेस इन डीपीटीआर म्हणजे डीपीटीआर जे आता 6050 आहे झिरोला जो ऍड्रेस आहे 05 तो अॅक्युमुलेटर मध्ये कॉपी केला. ओके. आफ्टर द कॉपिंग इन अॅक्युमुलेटर वी आर गोइंग टू यूज द instruction that is the swap accumulator. We are going to use the instruction swap accumulator content. ओके. आता एकदा स्वॅप इन्स्ट्रक्शन कंप्लीट झाली एक्झिक्युशन करून की काय होणार आहे की अॅक्युमुलेटरचा डेटा हा अप्पर निबल हा लोअरला जाईल, लोअर हा अप्परला येईल. एकदा हे एक्झिक्युशन कंप्लीट झालं की इन्क्रीमेंट डीपीटीआर बाय 1. इन्क्रीमेंट डीपीटीआर बाय 1. मग इथं परत तुम्ही काय करा डीपीटीआर 1 ने इन्क्रीमेंट करा. ओके. म्हणजे काय झालं की पुढचं मेमरी लोकेशनला हा एक्झिक्युशन नंतर आलेला रिझल्ट आहे तो स्टोअर करायचा आपल्याला. एक्झिक्युशन नंतर आलेला रिझल्ट हा काय करायचा आहे स्टोअर करायचा आहे. तर तो स्टोअर करायचा रिझल्ट काय असणार आहे आता 50 असणार आहे. तर हा 50 हा रिझल्ट काय होईल ह्याच्यामध्ये स्टोअर होईल. कशामध्ये नेक्स्ट लोकेशनला 6051 ला स्टोअर होईल. ओके. तर तो स्टोअर करण्यासाठी काय करावं लागेल की मेमरीचं जे लोकेशन आहे ते इथं इन्क्रीमेंट केल्यानंतर आपल्याला ऍक्सेशनसाठी रेडी झालं. ऍक्सेशनसाठी काय झालं रेडी झालं. अँड आफ्टर दॅट वी आर युटिलायझिंग द instruction that is a copy the content of accumulator to DPTR address. ओके. तर मग इथं काय ही इन्स्ट्रक्शन असेल कॉपी द रिझल्ट फ्रॉम accumulator to address in DPTR and then stop there. ओके. तर आता हे जे आपण मेंटली केलं आणि लॉजिकली त्याचा फ्लोचार्ट पाहिला तेच आता आपण काय करणार आहे थ्रू इन्स्ट्रक्शन पाहणार आहे की हे कसं काम करेल. ओके. सो हिअर इज द असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम फॉर दिस. Now, move dptr hash 6050h. Move dptr hash 6050h. आणि हे त्याचे अपकोड्स आहेत की जे आपण किट मध्ये लोड करणार आहोत. आणि आता ह्या इन्स्ट्रक्शन मुळे काय झालं की कंट्रोलरला एक्सटर्नलचं जे मेमरी लोकेशन आहे 6050 हे ऍक्सेशनसाठी काय झालं रेडी झालं. ऍक्सेशनसाठी काय झालं रेडी झालं आणि त्यामध्ये ऑलरेडी आपण डेटा हा स्टोअर करून ठेवलेला आहे 6050 ला. तो डेटा कुठला आहे 05. तो डेटा कुठला आहे 05 हा डेटा आहे तो ऑलरेडी तिथं आपण स्टोअर केलेला आहे. देन मूव एक्स ए @dptr. मूव एक्स ए @dptr. दॅट इज त्या मेमरी लोकेशनचं जे काही कंटेंट आहे मूव दॅट कंटेंट टू accumulator. Move that content to accumulator. So immediately what happened from memory location 6050, what is the data is that 05 is that it is to be shifted in accumulator. It is to be shifted in accumulator. Okay. After that swap A. After that swap A. म्हणजे इथं काय की आता ती इन्स्ट्रक्शन आपण एक्झिक्यूट करणार आहे स्वॅपिंगची. तर स्वॅपिंगची इन्स्ट्रक्शन काय SWAP ही स्वॅपची इन्स्ट्रक्शन आहे. आणि ज्यावेळेस तुमचं स्वॅपिंग हे कम्प्लिटली एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेस अप्पर निबल हे लोअरला जाईल आणि लोअर निबल हे अप्परला येईल आणि डेटा हा तुमचा कुठं स्टोअर होईल अॅक्युमुलेटर मध्ये स्टोअर होईल. ओके. ते झाल्यानंतर काय की पुढचं मेमरी लोकेशन आपण काय करतोय ऍक्सेशनसाठी रेडी करतोय. दॅट्स वाय इन्क्रीमेंट डीपीटीआर. म्हणजे परत डीपीटीआर इन्क्रीमेंट केल्यानंतर तुमचं मेमरी लोकेशन काय आलं 6051 आलं.
6051 हे मेमरी लोकेशन आलं. आणि ह्या मेमरी लोकेशन आता तुम्ही काय करणार आहे की हा जो स्वॅप इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर किंवा स्वॅपिंग हे झाल्यानंतर जो नवीन रिझल्ट आता अॅक्युम्युलेटर मध्ये अवेलेबल आहे तो आहे 50. तो 50 तुम्ही काय करणार आहात आता पुढच्या मेमरी लोकेशनला स्टोअर करणार. दॅट इज मूव्ह एक्स ए @dptr a there. म्हणजे काय होईल अॅक्युम्युलेटर टू डीपीटीआर ते काय होईल शिफ्ट होईल. शिफ्ट होईल म्हणजे ते कुठं होईल डेटा पॉइंटरच्या त्या लोकेशनला जाईल म्हणजे 6051 ला जाईल. ओके अँड देन रिटर्न. Then it is return is there. Okay, in the sense there is no any return location is there, so it is in a stop mode there. ओके मग हे कम्प्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट काय मिळेल 50. आता असंच तुम्ही दुसरंही एखादं कुठलंही हे घेऊ शकता. काय घेऊ शकता एक्झाम्पल घेऊ शकता. म्हणजे ह्याच ठिकाणी जर तुम्ही आता असं केलं काय A5 आफ्टर एक्झिक्युशन येणारा रिझल्ट काय असेल 5A असेल. म्हणजे जर तुमचा बाईट ऍड्रेस दिलेला असेल त्या बाईट ऍड्रेस मधले जे काही अप्पर निबल आणि लोअर निबल आहेत ते तुमचे काय होतील शिफ्ट होतील. अप्पर निबल आणि लोअर निबल काय होतील एकमेकाला क्रॉस शिफ्ट होतील. म्हणजे ए हा जर अप्पर निबल असेल तर ते स्वॅपिंग झाल्यानंतर लोअर साईडला जाईल आणि जे लोअर साईडचं 5 आहे ते स्वॅपिंग झाल्यानंतर अप्पर साईडला येईल म्हणजे 5A हा तुमचा कंप्लीट डेटा तुम्हाला फायनली मिळेल. ओके. So this is about the swapping action. So for the today's lecture, we will stop here, and for the next lecture, we are going for the next logic operation there. Okay.